نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 140 سے اپنا سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو، اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہمارا جو پچھلا ایک سلسلہ احادیث تھا وہ کتاب السلام، سلام کے آداب اور السلام علیکم، ایک دوسرے کے لیے تحیت کے آداب اور اس کے الفاظ اور اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور یقیناً مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جو معاشرت میں نافذ کی ہیں اس میں سلام جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی عام اور ہر وقت ہمارے سامنے رہنے والا، ہمارے سامنے پیش آنے والا ایک معاملہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی اور بہت سارے فوائد روحانی اعتبار سے بھی، ہمارے معاشرتی اعتبار سے بھی، ہمارے جذباتی، ہمارے رویوں میں بھی اس کا ایک بہت اہم رول ہے، جس کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے پچھلے سبق میں مکمل ہوا تھا۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور آگے کچھ مختلف طرح کے موضوعات، لیکن وہی معاشرت کے متعلقہ، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات کے وقت ہمیں کیا آداب اختیار کرنے چاہیے، یا کیا ایک دوسرے کے لیے ہمیں جذبات رکھنے چاہیے، کیا ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ مختلف انداز میں مختلف موضوعات جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آگے جب بڑھتے ہیں ہم، تو چیپٹر نمبر 140، یہ چیپٹر جو ہے یہ اجازت حاصل کرنے اور اس کے آداب کا بیان۔ اجازت حاصل کرنا، یہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت یہاں پر اس سے مراد ہے، کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوا جائے تو کیسے داخل ہوا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی سورہ نور کی آیات نے تو بہت ہی کمال انداز میں اس موضوع کو واضح کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ، اپنی سنت اور ان کی جو نصیحتیں ہیں وہ یقیناً اس کو چار چاند لگاتی ہیں، اس پورے موضوع کو۔ اس میں سے پہلے سورہ نور کی کچھ آیات کا حوالہ دیا گیا۔ پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 27 کوٹ کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ اسی طرح سے اسی موضوع پر اگلی آیت جس کو کوٹ کیا گیا، سورہ نور کی آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں
تو وہ اندر داخل ہونے کے لیے اسی طرح اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے لوگ یعنی ان کے بڑے لوگ جو ہیں وہ اجازت مانگتے تھے۔ تو بچوں کو بھی اسی طرح ان کی تلقین کرنا یا ان کی تربیت اس کو اسی طرح سے دینا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، یا کچھ ایسی چیزوں کو سمجھ بوجھ لگیں، اسپیشلی پردے کے معاملات یا اپنے جو ان کی جو ذہنی پختگی ہے وہ جو بہتر ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان کو بھی تربیت دیں، ان کی بھی ٹریننگ کریں کہ وہ بھی جب گھروں میں داخل ہوں تو اجازت لے کر گھروں کے اندر داخل ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اہم ایک موضوع ہے جو ہمارے معاشرے میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کو امپروو کریں، خاص کر ہمارے جو انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش یا ایسے جو ممالک ہیں وہاں پر اس کا عام طور پر اتنا زیادہ خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا۔ اس میں اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر رشتہ دار جن کے ساتھ کوئی عطا پتہ ہی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کے گھروں میں، بلکہ غیر رشتہ داروں، بلکہ ان سے مراد ہے وہ رشتے یا وہ جگہیں جہاں پر کچھ نامحرم افراد جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، بطور خاص کچھ خواتین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ایون کہ سچویشن جو ہے کبھی اپنے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اپنے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے باہر سے، تو جب کوئی بھی اپنے گھر میں داخل ہوگا، ظاہر اندر کچھ باپردہ خواتین ہیں یا کچھ نامحرم خواتین یا افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ایون کہ اپنے گھر میں بھی یہ ایک ہمیں ملتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی ہمیں معروف طریقے سے اجازت لے کر اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے۔ بہرحال نارمل حالات میں اپنے گھروں میں کیونکہ اس طرح سے نامحرم افراد نہیں ہوتے، لیکن کمبائنڈ فیملی سسٹم جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بھی ہمیں اس کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ جب آگے حدیث میں ہم دیکھیں گے تو اس کی ہمیں مزید وضاحت ملے گی، اور پھر ہم زیادہ اچھے طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور کیا اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہے یا مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی جو احکام اللہ تعالیٰ کے اس سے متعلقہ اس موضوع کے متعلقہ جو یہاں پر تذکرہ ہوئے، بالکل بنیادی احکام کہ جب تم کسی دوسرے کے گھروں میں داخل ہو تو اجازت جب تک نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اجازت لینا اور سلام کرنا اس کا بھی طریقہ بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ ہم آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں ایک حدیث اس کے بارے میں آئے گی۔ تو اگر یہاں پر فوائد کے بارے میں دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی اجازت طلبی کے بغیر داخل ہونا ممنوع ہے۔ یہاں پر حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اگر تو الگ گھروں میں رہتے ہیں تو اپنے والدین کے گھر بھی جب جائیں تو یہ جو شارح شرح لکھنے والے حافظ صلاح الدین یوسف، ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی اگر وہ الگ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، جہاں پر بھی جب بھی ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں تو ہمیں ضرور اجازت جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اجازت کیسے لی جائے گی یا اجازت کیوں ضروری ہے یا اس کے آداب کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم اگر احادیث کو دیکھیں تو سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے، بس اگر اجازت دے دی جائے تو اندر چلے جاؤ، وگرنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے، جب بھی کسی گھر میں جاؤ تو وہاں پر 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی ہے، اور 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے اس کے مختلف واقعات یا مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ آج کل ڈور بلز وغیرہ جو ہیں ان کا اہتمام ہے، اس سے پہلے ڈور کے اوپر ناک وغیرہ کرنا اس انداز سے کہ پہلے اٹینشن جو ہے وہ مطلب گھر والوں کے لیے اٹینشن، اس کے بعد جب پوچھا جائے کہ کون آیا ہے تو اس کے جواب میں پھر اپنا نام جو ہے وہ بتانا، اور پھر اگر اجازت ملے تو اندر آ جائیں، اور 3 دفعہ اگر کوشش کی جائے کوئی اٹینشن نہ ملے، کوئی جواب نہ آئے کسی بیل کا یا دروازے کی دستک وغیرہ کا، یا ایون کہ اگر گھر والا جو ہے وہ اگر کہہ بھی دے کہ اگر اجازت اندر آنے کی نہیں ہے، حالانکہ ایسا کم ہی موقع آتا ہے، لیکن
उसके पास ये ऑप्शन रहता है। अगर वो कह दे किसी वजह से, कि मजबूरी की वजह से या किसी और मामले की वजह से, तो फिर वहां से वापस पलट जाना, और फिर उसके ऊपर नाराजगी का इजहार भी नहीं करना, उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं करना, और उसके ऊपर कोई ऐसे अल्फाज भी नहीं अदा करने के मतलब किस तरह से वापस लौटना पड़ा। तो ये भी आदाब में शामिल है कि 3 दफा इजाज़त तलब की जाए, अगर इजाज़त मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं से वापस लौट जाएं। इसी तरह से बुखारी और मुस्लिम ही की अगली रिवायत है, हजरत साद बिन सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त का तलब करना इसलिए मुकर्रर किया गया है कि ना महरम पर नज़र ना पड़े। ये एक बहुत ही बुनियादी एक इशारा जो है वो इसकी तरफ इस हदीस में मिलता है कि उसकी वजह क्या है, इजाज़त तलब करना जो है, कि ना महरम पर नज़र ना पड़े। किसी के घर में भी जब दाखिल हों या घर में जाने का इरादा हो तो इजाज़त तलब की जाए, ताकि अंदर अगर ख्वातीन हैं या अंदर कोई ऐसे मामलात चल रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो कम से कम अपने आप को समेट लें, या जो ख्वातीन जो हैं वो पर्दे में चले जाएं, या अपने आप को मैनेज कर लें इससे पहले कि अंदर रहने की इजाज़त दी जाए। तो लिहाजा बहुत सारे इस तरह के मिले जुले मामलात हो सकते हैं, जो कि घरों के अंदर हमारे आपस में उठना बैठना, हमारा आपस में माहौल जो है वो अलग होता है, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो उसकी खातर तवाज़े या उसके लिए फिर एक प्रोटोकॉल जो है वो एक अलग नौयत का होता है। तो लिहाजा ये पूरा इंतज़ाम वगैरह जो है वो अपने जो घर वाला है उसको करने की पूरी जो यहाँ पर वक्त और पूरा मौका जो है वो दिया जाना चाहिए। और अगर इसके बावजूद अगर वो किसी वजह से अंदर आने की इजाज़त ना दे, तो वो वापस लौट जाने में कोई नाराज़गी का इजहार जो है वो भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगली हदीस जो है, ये अबू दाऊद से सही सनद के साथ रिवायत है कि रबी बिन हजरत रिबी बिन फिराश बयान करते हैं कि हमें बनु आमर कबीले के एक आदमी ने बतलाया कि उसने बनु आमर के कबीला एक उसके आदमी ने बताया कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त तलब की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद थे। बस उसने इन अल्फाज के साथ इजाज़त मांगी कि क्या मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादम से फरमाया, इस शख्स के पास जा और उसे इजाज़त तलब करने का तरीका सिखला, और उससे कहा उससे कह कि इन अल्फाज के साथ इजाज़त मांग, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ जाऊं। बस उस आदमी ने सुनकर कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ जाऊं। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अंदर आने की इजाज़त मरहमत फरमाई और वो अंदर दाखिल हो गया। अब इस हदीस मुबारक में बाकायदा अल्फाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखलाया है कि किस तरह से इजाज़त तलब की जाएगी। पहले तो यह है कि अटेंशन के लिए, घर वालों के अटेंशन के लिए डोर बेल देना या डोर नॉक वगैरह करना, ताकि अटेंशन हो जाए और कोई पूछने के लिए आए। और जब पूछा जाए तो उसके इजाज़त का तलब करने का तरीका यह है कि पहले अस्सलाम वालेकुम कहा जाए और फिर अंदर आने की इजाज़त जो है वो ली जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ जाऊं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के हमें इस हदीस के ज़रिए से सुन्नत अल्फाज हमारे सामने नजर आए। हाँ, रोज़मर्रा हम मामूल में ये यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज, लेकिन कम अज़ कम आज से हमें यह पता चल गया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब मुंह मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं इस अंदाज में। तो लिहाजा हमें इस अंदाज में अगर हम करें तो यकीनन हमारे लिए एक और ज़्यादा अजर का इजाफा जो है उसका बायस बनेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उन्हीं अल्फाज के साथ हम दोहरा रहे हैं। तो बहरहाल इस हदीस में बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर दाखिल होने की इजाज़त लेने का तरीका बतलाया अल्फाज के साथ कि अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो यही हमें अपने मामलात में, हमें मामूलात में इस मौजू को हमें इस अंदाज में, अगर हमें ज़रूरत है कुछ फाइन ट्यून करने की, तो हमें अपनी फाइन ट्यून करनी चाहिए। इसी तरह अगली हदीस जो है ये भी अबू दाऊद और तिरमिज़ी से रिवायत है। हज़रत किल्दा बिन खैल, हज़रत बिनता किल्दा बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیے بغیر ہی اندر داخل ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لوٹ جا اور اس طرح کہہ السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو یہ ایک دوسری مثال ہے کہ بغیر اجازت کے وہ اندر داخل ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس باہر جا کر اجازت لے کر اندر داخل ہونے کا مطلب فرمایا، اور پھر وہ یقیناً انہوں نے اس کو فالو کیا ہوگا، اور پھر وہ الفاظ وہی الفاظ جو پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اور اس کے جواب میں یقیناً گھر والا جو ہے وہ پہلے تو سلام کا جواب دے گا، اور پھر اگر وہ اندر آنے کی اجازت دے گا تو اندر جانا ہے، وگرنہ پھر وہیں سے واپس لوٹ جانا۔ عام طور پر تو ہم ایسا نہیں ہوتا کہ اندر جانے کی اجازت نہ ملے، لیکن پھر بھی کبھی ایسا موقع یا ایسا واقعہ جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے، عین ممکن ہے، بلکہ ہو بھی جاتا ہے کئی دفعہ۔ اسی طرح اگلا جو چیپٹر ہے، اجازت طلب کرنے، 141 نمبر چیپٹر ہے، معذرت، اجازت طلب کرنے والے سے جب پوچھا جائے تم کون ہو، تو سنت یہ ہے کہ وہ جس نام یا کنیت سے مشہور ہو وہ بیان کرے، میں ہوں یا اس کے طرح کے الفاظ جو ہے وہ نہ بولے۔ جب اندر جانے کی اجازت طلب کرے یا اندر سے آواز دے جو گھر والے ہیں کہ کون ہے، اس کی شناخت کے بارے میں پوچھا جائے، تو اس کے جواب میں اس کا نام جو ہے وہ نام یا کنیت، وہ نام جس سے وہ مشہور ہے، اب جس سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر آج بھی اکثر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، نک نیمز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، یا لقب وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، تو ان کے اپنے نام کی نسبت ان کے لقب جو ہیں وہ زیادہ مشہور یا زیادہ جانے پہچانے ہوتے ہیں، تو جو زیادہ چیز معروف ہے یا مشہور ہے، یا جس کے نام سے یا جس کنیت یا لقب یا کسی نک نیم وغیرہ سے زیادہ پکارا جاتا ہے اس شخص کو، تو وہ اپنا وہ نک نیم یا اپنا نام جو ہے وہ بتا کر اپنی شناخت جو ہے وہ کرائے۔ میں کہنا جو ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلے گا، اور یہ بھی اندر اجازت لینے کے اندر داخل ہونے کے سلسلے میں ایک دوسری کے اپنی شناخت کو کس طرح واضح کی جائے اس کا طریقہ۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم سے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی مشہور حدیث اسرا یعنی معراج کا واقعہ جو ہے اس حدیث میں ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، تو کہا گیا کہ یہ کون ہے، یعنی شناخت پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا جبرائیل، جبریل۔ تو پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، تو انہوں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ یا اجازت جب لی گئی، تو پھر وہاں پر بھی پوچھا گیا یہ کون ہے، تو کہا جبریل علیہ السلام۔ پھر تمہارے ساتھ کون ہے، تو کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسرے چوتھے اور پانچویں یا باقی آسمانوں کے دروازے جو ہیں ان پر بھی ایسا ہی پوچھ گچھ کی گئی، یا ایسا ہی شناخت جو ہے وہ لی گئی، اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا یہ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح جواب دیا جبرائیل، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کے نام سے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ایک تو ہمیں اس جو موضوع ہے اس کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہے، اور دوسرا یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ طریقہ جو ہے، اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے، تو اس کے جواب میں اس کا جو مشہور جو نام یا لقب یا کنیت جو ہے وہ بتا دیا جائے، یہ نہ صرف ہماری زمین کے اوپر ہمارے آپس میں جو معاملات ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے طرف آنا جانا جو ہے اس میں رائج ہے، بلکہ آسمانوں پر بھی یہ اسی طرح سے رائج ہے، جس طرح سے اس حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آسمان کے دروازے جب کھولنے کے لیے کہا گیا تو ان سے شناخت پوچھی گئی، اور شناخت کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام، اور پھر اپنے ساتھ آنے والے جو ساتھی تھے ان کا نام محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری باقاعدہ شناخت کرا کے ان کو پھر اندر داخل ہونے کی یا جو بھی معاملات تھے اس طرح سے چلتے رہے۔ تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگلی روایت اگر دیکھیں، یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ یہ حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کو میں باہر نکلا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے جا رہے تھے،
तो मैं भी चांद के साए में, यानी चांदनी की रोशनी में हल्की हल्की सी रोशनी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती कि किसी को आसानी से पहचाना जा सके। बहरहाल तो मैं भी चांदनी के साए या चांदनी में आपके पीछे पीछे चलने लगा। बस आप मुड़े तो मुझे देख लिया और फरमाया, ये कौन है? मैंने कहा, अबू जर। तो ये भी हदीस जो है, इसमें भी हमें मतलब पता चलता है कि ना सिर्फ घरों में दाखिल होने के लिए, बल्कि कई दफ़ा रात के अंधेरे की वजह से या किसी ओट की वजह से अगर किसी दूसरे शख्स को पहचान में ना आए या अचानक सामना आ जाए, तो ऐसे हालात में भी अगर पूछा जाए कि तुम कौन हो या ये कौन है, या उसके पूछे बारे में पूछा जाए, तो उसके जवाब में भी फिर उसी तरह से मारूफ जो मशहूर नाम या कुनियत या लक़ब वगैरह है, वो बताकर अपनी शनाख्त जो है वो करानी चाहिए। तो बहरहाल घर के अंदर दाखिल होने के तरीका जो है, पहले अटेंशन जो है नॉक वगैरह करने के बाद, और जब अटेंशन मिले तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहना, और फिर क्या मैं अंदर आ जाऊं, और फिर जब अगर पूछा जाए दस्तक वगैरह देने के बाद दरवाजे की ओट से, कई दफ़ा होता है या कई दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज से, तो जब पूछा जाए शनाख्त, जब दरियाफ्त की जाए, तो उसका जवाब में नाम जो है वो बताना चाहिए अच्छे अंदाज में। इसके बाद बुखारी और मुस्लिम ही की एक रवायत है, हज़रत उम्मे हानी रज़ी तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जबकि आप गुस्ल फरमा रहे थे, और फातिमा रज़ी तआला अन्हा आपको पर्दा किए हुए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, उम्मे हानी हूँ। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे की ओट में थे। जब वो तशरीफ़ लाई हज़रत उम्मे हानी रज़ी तआला अन्हा, तो उनके बारे में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शनाख्त के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपना जो मशहूर नाम, जो लक़ब था, कुन्नियत जो है, वो वहाँ पर उम्मे हानी अपना नाम जो है उसके अपनी जो शनाख्त जो है वो करवाई। अगली हदीस जो है ये भी बुखारी और मुस्लिम से है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरवाज़ा खटखटाया, तो आपने पूछा, कौन है? कौन है ये? तो मैंने कहा, मैं। अब ये बड़ा अहम नुक्ता जो है, जो हमारे रोज़मर्रा हम इसको करते हैं, इसमें हमें बतौर ख़ास मतलब हमें को बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बहरहाल हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, दरवाज़ा खटखटाया, तो आपने पूछा, कौन है ये? तो मैंने कहा, मैं हूँ। मैं कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यानी मैं क्या है? या गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुरा समझा या बुरा मनाया। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन कराना, या इस तरह से सवाल का जवाब देना, कि शनाख्त कराना कि मैं हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया है। तो लिहाजा मैं कहकर अपनी शनाख्त नहीं करवानी चाहिए, बल्कि नाम से अपनी शनाख्त जो है वो करवानी चाहिए, और नाम भी वो जो मशहूर, जो जाना पहचाना हो आपके बारे में। तो ये चैप्टर जो है ये भी हमें रोज़मर्रा के मामलात में हो सकता है। यकीनन मैं अगर अपने गिरबान में झांकूं तो मुझे, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी यकीनन जिसमें मुझे इस्लाह करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम बिल्कुल मामूली मामूली से मामलात हैं, कोई उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मामलात में थोड़ी सी बेहतरी लाने की कोशिश करें जहाँ पर भी ज़रूरत हो। और ख़ासकर दूसरों के घरों में दाखिल होने के लिए बतौर ख़ास एहतमाम के साथ इजाज़त तलब की जाए, सलाम लिया जाए, और अपना तारफ़ जो है वो भी अपने नाम के साथ कराया जाए। अगला जो चैप्टर है अब, ये चैप्टर नंबर 142 है। ये चैप्टर, इसका मौजू है, छींकने वाला जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसको जवाब में यरहमुकुल्लाह कहना मुस्तहब, और ना कहे, यानी छींकने वाला अगर अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे तो जवाब देना भी नापसंदीदा है। और छींक का जवाब देने, छींकने और जमाई के आदाब का बयान। एक तो छींकना, अगर किसी को छींक आ जाए, तो छींक के जवाब में, छींक आने के बाद उसको चाहिए कि वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। जो उसके पास मौजूद है, उसका भाई, उसका साथी, वो उसको जवाब दे यरहमुकुल्लाह, और फिर यरहमुकुल्लाह के जवाब में भी छींकने वाला जो है वो उसका जवाब देगा। ये आज की हदीस में हम देखेंगे। और उसके अलावा जमाई, स्नूजिंग स्नूजिंग जिसे कहते हैं, वो उसके आदाब क्या हैं, और इसका जो अमल है उसके बारे में हमें कुछ यहाँ पर रहनुमाई जो मिलेगी। तो पहली हदीस जो है, पहले हम देखते हैं, बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला छींक को पसंद और जमाई को नापसंद फरमाता है। ये बड़ा अहम नुक्ता और बड़ा ही मतलब टेक्निकल नुक्ता यहाँ पर है कि अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता है। छींक जो है, छींक आना जो है वो आमतौर पर इंसान के अपने बस में नहीं होता, और उसको मतलब छींक जो है जब आती है तो वो मजबूर होता है कि वो उस छींक को मुकम्मल करे। तो जबकि जमाई जो है वो सुस्ती और काहली, और सुस्ती और काहली जो है उसकी निशानी होती है। नींद आ रही है और बिल्कुल मतलब बेहोश है, और मतलब इस तरह के, यानी सुस्ती और काहली की निशानी। और आम तौर पर सुस्ती और काहली की वजह से जमाई जो है वो आती है। माहौल को आम तौर पर जो इर्द गिर्द जो बातें चल रही है वो उसको नागवार गुजर रही है, या उनको वो पसंद नहीं कर रहा, या ज़्यादा अटेंटिव नहीं है। तो मतलब ये सारे मामलात या सारी वजूहात जो हैं वो जमाई का बायस बनती हैं। तो लिहाजा इस वजह से गालिबन यही वजह होगी कि जमाई को नापसंद किया गया है, कि ये तो सुस्ती और काहली की निशानी के तौर पर है। तो हदीस की तरफ वापस पलटते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला छींक को नापसंद, सॉरी, छींक को पसंद और जमाई को नापसंद करता है। जब तुम में से कोई किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो हर उस मुसलमान के लिए जो उसे सुने ये कहना जरूरी है, यरहमकुल्लाह, यानी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। अब यहाँ पर ये बहुत ही अहम नुक्ता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसने, उसके जवाब में जो उसे सुने तो ये कहना जरूरी है, यरहमकुल्लाह, यानी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। लेकिन जमाई आए तो शैतान की तरफ से होती है। बस जब तुम में से किसी को जमाई आए तो अपनी ताकत भर उसे रोके, इसलिए कि जब तुम में से कोई जमाई लेता है तो शैतान उससे हंसता है, शैतान उस पर हंसी मजाक करता है, या शैतान जो है वो हंसता है। अब यहाँ पर दो मौजूआत जो है हमारे सामने आते हैं। एक तो जमाई का, कि जब जमाई आती है तो कोशिश करनी चाहिए, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि उस जमाई को रोके, क्योंकि शैतान जो है वो उस पर हंसता है। और फिर ये तो सुस्ती और काहली की निशानी जो है, या अलामत जो है, या एक सुस्ती और काहली तारी होने का एक इशारा जो है वो भी करता है। तो इसके लिए इसको नापसंद भी फरमाया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहना छींक आने पर, इसकी बड़ी अहम अहम खास हिकमत है। अगर हम छींक को टेक्निकली देखें तो हमारे पास जो मुख्तलिफ हमारे जो मतलब जो हवास हैं, जिनसे हम सेंस करते हैं, जिनसे हमारा जिस्म जो है वो सेंस करता है अपने इर्द गिर्द का माहौल को, जब वो महसूस करता है गर्मी सर्दी ये, या छूने छूने के जरिए, देखने के जरिए से, मतलब खुशबू वगैरह के जरिए से, तो सबसे ज़्यादा जो हर वक्त जो एक्टिव रहता है पार्ट, वो नाक है। वो हमारे नथने हैं जो हर वक्त जो है वो अपनी सांस को अंदर खींचते रहते हैं। जब वो सांस को अंदर खींचते रहते हैं तो उसमें कुछ ज़रात, ये एक टेक्निकल रीज़न है आमतौर पर छींक जो है वो आती क्यों है। तो उसमें कुछ कभी कभी कुछ ज़रात जो हैं वो नाक के नथने जो हैं उनमें चिपक जाते हैं, और नाक के अंदर जो है वो इंतहाई सेंसिटिव किस्म के झिल्ली होती है, जो सेंसर लगे होते हैं। नाक के जरिए से ही फेफड़ों में जो चीज़ें हैं वो जा सकती हैं, हवा जाती है, और उस हवा के साथ मुख्तलिफ ज़रात या मुख्तलिफ मतलब छोटे छोटे कोई अगर तो इस तरह के सेंसर ना लगे हों, एक तो सबसे पहले नाक के अंदर बाल होते हैं जो कि फिल्टर का काम करते हैं, और फिर नाक के अंदर जो बिल्कुल ही बारीक झिल्ली होती है जो कि इंतहाई हसास होती है, वो सेंस करती है कि कोई ऐसा पार्टिकल जो कि अंदर जाने की जिसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, वो हमें कई दफ़ा उसका अंदाज़ा हो जाता है। नाक के अंदर कोई कोई चीज़ चली गई है, या कोई चीज़ चुभी है, या इस वजह से, तो उस एहसास की वजह से भी। लेकिन अक्सर एहसास जो है, अक्सर औकात जो है हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे नाक के नथने के अंदर जो झिल्ली होती है, हमारे जो सेंसर लगे होते हैं, वो उसको सेंस करते हैं। जब वो उसको सेंस करते हैं तो उसका प्रोटेक्शन एक सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है, और बड़ी कुव्वत के साथ, बड़े प्रेशर के साथ फेफड़ों के जरिए से हवा जो है वो एक ऑटोमेटिक अंदाज में वो खारिज होती है छींक की शक्ल में, जिसके जरिए से वो नाक के अंदर लगे हुए जो ज़रात हैं, या जो भी वो मतलब इम्प्योरिटी है, वो जो है वो बाहर को धकेली जाती है। और ये जो है आम तौर पर जो तहकीक की गई है, तो तहकीक हमें बताती है कि ये प्रेशर जो हवा का निकलता है हमारे फेफड़ों से, वो कई दफ़ा तो
चार पाँच मीटर फी सेकंड की रफ्तार से होता है। और कई दफ़ा जो कुछ एग्जैजरेट करके या कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में जो कंडीशन ली गई है उसमें तो 15-16 मीटर फी सेकंड के रफ्तार से वो हवा जो है वो खारिज होती है जिस्म के अंदर से, 15-16 मीटर फी सेकंड। या अगर मिनिमम भी लिया जाए तो 5-6 सेकंड, फिर 5-6 मीटर फी सेकंड, जो तकरीबन 10 मील फी घंटा की रफ्तार बनती है। 10 मील फी घंटा जो है तकरीबन 16 किलोमीटर के करीब बनती है। 16 किलोमीटर फी घंटा या उससे ज़्यादा अगर करें तो मैक्सिमम जो है वो हमें लिमिट मिलती है तकरीबन 36 मील। 36 मील जो है वो तकरीबन मतलब 55-60 किलोमीटर से ज़्यादा बन जाती है किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। हमारे फेफड़े जो हैं वो हमारी हवा जो है अंदर से उसको पुश करते हैं, बाहर की तरफ धकेलते हैं, जाके नथने में आया हुआ वो पार्टिकल जो है वो निकल जाए और मतलब जो आपका इंसान का जिस्म जो है वो महफूज हो जाए। और इस पूरे अमल में एक पूरे जो इंसान का जो जिस्म है वो एक दफा एक झटका महसूस करता है। और झटका हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, वो इस पर अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस कदर अहम एक पॉज आता है हमारे जिस्म में, जिसको फिर रिज्यूम किया जाता है अल्लाह की तरफ से। चाहे वो लम्हा या बहुत ही कलील मुद्दत के लिए होता है, लेकिन एक पॉज ऐसा आता है जिसमें जिसको फिर रिज्यूम किया जाता है। तो ये एक बड़ा ही अहम टेक्निक, एक जिस्मानी एतबार से हमारे ऊपर एक बड़ी अहम कैफियत होती है, जिससे हम निकलते हैं जब जैसे ही तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक तो फेफड़े जो हैं वो इस कदर कुव्वत के साथ हवा बाहर खारिज करते हैं, और उस कदर कुव्वत से हवा खारिज करने की वजह से हमारे गुर्दे या हमारे बतौर ख़ास दिल जो है उसके ऊपर एक शदीद दबाव जो है वो आता है, चाहे वो कुछ ही लम्हे के लिए या बहुत ही कलील मुद्दत के लिए हो। लेकिन जब हम उस कैफियत से जब निकलते हैं तो हमारा एक एक एहसास जो है बख्तरी का होता है। हमारा जो जहन या हमारा जो दिमाग जो है या हमारा अपनी जो कैफियत है वो कुछ रिलीफ फील करती है। अगर आप यकीनन आप छींकने के बाद महसूस करते हैं कि एक रिलीफ सा मिलता है। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है, इसकी हिकमत जो है बहुत गहरी हिकमत है, अगर इसको टेक्निकल अंदाज में अगर देखें तो उस एतबार से भी। तो लिहाजा छींक जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी कैफियत से हमारे बदन को रिज्यूम कराया, जो कि कैफियत जो है वो बड़ी क्रिटिकल और बड़ी सख्त सी और बड़ी। और फिर छींक को रोकने का भी रोकने से भी मना। आगे जाकर हम हदीस में देखेंगे कि छींक जब आए तो उसका अदब यह है कि उसका कपड़ा वगैरह रखा जाए, या कोहनी वगैरह रख कर उसको ढांका जाए सिर्फ जो अपने मुंह को। लेकिन छींक को रोकना जो है वो टेक्निकली एतबार से भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है, जबकि जमाई को तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी रुक जाए तो वो बेहतर है, वगरना अगर आ भी जाए तो बहुत ही कोशिश होनी चाहिए कि ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन छींक अगर जब आ जाए तो उसको ज़बरदस्ती नाक और मुंह को ज़बरदस्ती बंद करके उसको रोकना, ये तो बहुत ही बड़े नुकसान का बायस जो है वो हो सकता है कि इतनी तेज रफ्तारी से हवा जो है वो बाहर को तरफ खारिज हो रही है, और उसको बंदा जो है उतनी ही जबरदस्ती से उसको रोकेगा तो फिर उसका रिफ्लेक्ट एक्शन जो है वो अंदर की तरफ जब प्रेशर जाएगा तो उसके नुकसानात जो है वो बड़े शदीद हो सकते हैं। तो लिहाजा जब भी छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अदब जो है उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन बतौर ख़ास हमें अब यहाँ पर उसका अंदाज़ा करते हुए कि हमें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सहूलत दी है या कितनी बड़ी हमारे ऊपर एहसान किया, कि हम अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उसने हमें इस छींक के मामले से निजात दी और हमें रिलीफ दिया। और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहना हमारा बनता है। और उसके जवाब में जब कोई सुनने वाला मुसलमान कहे यरहमुकुल्लाह, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। तेरी एक कंडीशन थी जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने तुझे रिलीफ दिया, अल्लाह ने तेरे ऊपर रहम किया, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। तो बहरहाल ये एक बड़ा अहम नुक्ता था, जिसको हमें टेक्निकली अंदाज में भी समझकर हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जो हिकमत है उसकी तरफ हमें अंदाज़ा जो है वो ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह से अगली हदीस की तरफ बढ़ते हैं, और इंशाल्लाह अगली जो है मुख्तसर अंदाज में यहाँ कवर होंगी यह हदीस। अगली हदीस सही बुखारी से है। ये भी साबिक रावी हजरत अबू हुरैरा से मरवी है ये भी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई किसी को छींक आए तो उसे चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और सुनने वाला उसका भाई या उसका साथी उसके लिए दुआ करे, यरहमुकुल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे। बस जब वो उसको यरहमुकुल्लाह कहे तो छींकने वाला वापस उस जवाब के जवाब में वापस दे, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। ये अरबी के अल्फाज भी हमारे सामने है, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे और तुम्हारे हाल की इस्लाह फरमाए, यानी उसके बदले में फिर उसने छींकने वाले में भी वापस अपनी दुआ को रिटर्न किया, उससे भी अच्छे अंदाज में है। ठीक है कि तो अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हाल पर रहम करे या तुम्हारे हाल की इस्लाह करे। तो उसके बदले में ये दुआ है, और ये दुआ का तबादला जो है, एक जैसा कि टेक्निकली हमने देखा, एक बड़ा ही अहम पॉज जो है, या बड़ा ही अहम एक मरहला जो है वो हमारे जिस्म के ऊपर आया, जिसको अल्लाह ताला ने वापस दुरुस्त कर दिया। तो उसके ऊपर ये दुआओं का तबादला जो है वो बड़ा अहम हमारे लिए रखता है। अगली हदीस जो है, ये सही मुस्लिम से है। हजरत मूसा, अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से किसी को छींक आए और वो उस पर अल्लाह की हम्द करे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो तुम उसके हक में दुआए खैर करो, यानी यरहमुकुल्लाह कहो। और अगर उसने अल्लाह की हम्द बयान नहीं की तो तुम भी उसको यरहमुकुल्लाह के साथ जवाब मत दो। अगर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया तो उसका जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी ये आदत बतौर ख़ास आदत होनी चाहिए, चाहे हम अकेले हों चाहे हम किसी जगह पर बैठे हों, तो छींक आए जब तो हमें ज़रूर और ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहनी चाहिए। और जब भी हम किसी की छींक का सुने और अल्हम्दुलिल्लाह सुने, तो उसके जवाब में भी हमें यरहमुकुल्लाह जो है वो कहना चाहिए। और यरहमुकुल्लाह के जवाब में जो छींकने वाला है उसको भी जवाब का फिर जवाब देना चाहिए, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। अगली हदीस जो है, ये बुखारी और मुस्लिम से है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी को छींक आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को जवाब दिया, यानी उन उसने यानी इसलिए कि उसने यरहमुकुल्लाह कहा, और दूसरे का जवाब नहीं दिया। बस जो शख्स जिसको आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, वो उसने कहा कि फलां शख्स को आप छींक आई तो आपने उसे जवाब दिया, और मुझे छींक आई तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने जब उसको छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और तूने अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह की हम्द जो है नहीं की, तो इसलिए तुझे भी जवाब नहीं दिया गया। तो लिहाजा इससे हमें अंदाजा आता है कि अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब देना है, अगर ना कहे तो उसका जवाब नहीं देना। ये नहीं है कि ना देना जरूरी नहीं है, दें तो ना दें ऑप्शनल नहीं है, बल्कि इस सुन्नत से पता चलता है कि उसका जवाब दें ही ना, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने एक बड़ा जो मरहला उसके उसके जिस्म ने तय किया, उसके ऊपर उसने अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं किया। इसी तरह अगली हदीस जो है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, और ये भी अबू दाऊद और तिरमिज़ी से ये रिवायत जो है नकल की गई यहाँ पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो अपने मुंह पर अपना हाथ या अपना कपड़ा रख लेते और उसके जरिए से अपनी आवाज को पस्त या हल्का करते। रावी को शक है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने हफ्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया है या गज का, दोनों के मफहूम जो है वो सेम ही है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो वो किसी कपड़े के जरिए से या अपने हाथ के जरिए से उसको आवाज को पस्त करने के लिए वो कपड़ा या हाथ रखते, उस हवा को या छींक को रोकने के लिए नहीं। ये एक अहम नुक्ता है यहाँ पर, और टेक्निकली हमने समझने की कोशिश की कि छींक को रोका जाना है, जबरदस्ती से रोकना जो है वो और भी ज्यादा बड़े नुकसान का बायस हो सकता है। हाँ, छींक जब आती है तो उसके जरिए से फिर नाक की अपनी रतूबत जो है वो भी बाहर खारिज होगी, या दीगर जो गंदगी है वो मतलब प्रेशर के साथ जब खारिज होगी तो उसके दूसरे लोगों के ऊपर गिरना, या वैसे भी अपना बदन जो है वो भी खराब हो सकता है। तो लिहाजा ये कपड़ा वगैरह रखना या हाथ रखना जो है वो इस बात में एहतियात भी है, एक तो आवाज़ भी पस्त हो जाती है, और दूसरा ऐसी जो चीज बाहर निकलती है वो इधर उधर फैलने की बजाय अगर तो वो अक्सर जो है वो ऐसा मामला हो जाता है, तो वो हाथ के ऊपर या कपड़े के ऊपर जो है वो आती है, तो फिर उसको फिर आसानी से साफ किया जा सकता है, बजाय इसके के इर्द गिर्द खड़े हुए या करीब कोई साथी मौजूद है उसके मुंह की तरफ या हवा में शामिल होकर दूसरों के लिए कुछ
اذیت کا باعث بنے، تو ایسی ساری باتوں سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین سنت طریقہ جو ہے کہ اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ کر آواز کو پست کیا جائے، اور دوسرے جو اس کے معاملات ہیں اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی احتیاط جو ہے وہ اس انداز سے مل جاتی ہے۔ آ، اگلی حدیث جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد اور ترمذی سے ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس باتکلف چھینکتے اور امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں گے۔ یہودیوں کی منافقت تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کیسے تھی۔ تو یہودی جو ہے وہ جان بوجھ کر بتکلف چھینکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح سے وہ یہ چھینک کے جواب میں جواب دیتے ہیں، چھینک کے مطلب جو دعا ہے اس کے جواب میں یہ جواب دیتے ہیں۔ تو وہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں، یرحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بجائے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہتے ہیں۔ اب یہودی یا منافق جو ہیں وہ یقیناً یہودی ہیں، ان کی منافقت یا ان کی جو ایمان ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ اب ہم کسی کے اوپر منافقت کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگا سکتے اپنی طرف سے، بہت مشکل کام ہے۔ ہاں نان مسلم جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں آج، تو جب نان مسلم یا یہودی جو ہے وہ اگر چھینک اس طرح سے کہے اور چھینک کر الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کرے اور تمہارے لیے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح کرے، یہ اس طرح سے اس کو دعا دینی چاہیے۔ تو یہ نان مسلم اگر چھینکے اور اگر وہ الحمدللہ کہے، اگر تو اول تو ان میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کے درمیان میں رہتا ہے اور وہاں سے سن سن کر اگر اس نے کوئی ایسا رویہ اپنا کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے جواب میں الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کی بجائے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم جو ہے وہ جواب دے دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی روایت جو ہے یہ صحیح مسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جمائی آنے کی صورت میں شیطان جو ہے وہ یقیناً اپنا وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق شیطان جو ہے وہ اس کے داخلے کا راستہ جمائی کے لیے جب منہ کھلتا ہے تو وہ ہے۔ تو لہذا جب جمائی آئی کسی کو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اول تو کوشش کرے کہ جمائی جو ہے اس کو روکے، حد حد ممکن تک وہ جمائی آئے ہی نہ، لیکن اگر اس کی کیفیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ مجبور ہے جمائی لینے پر، تو اپنے منہ کو بند کر لے کپڑے سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی انداز سے، تاکہ وہ شیطان جو ہے وہ کم از کم اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ادروائز اس کی سستی اور کاہلی جو ہے وہ تو اس سے ظاہر ہو ہی رہی ہے۔ تو یہ آج کے، اور اس موقع پر ہاں فوائد میں یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح اس موقع پر آواز نکالنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جمائی جب لی جاتی ہے تو انگڑائی کی طرح سے آواز بھی عجیب و غریب کی طرح کی نکالی جاتی ہے، اور کئی دفعہ تو جان بوجھ کر، اکثر جو ہے وہ فطری طور پر نکلتی ہے لیکن اس کو کوشش کریں تو اس آواز کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ اس آواز میں اور زیادہ ایگزیجریٹ بھی کر دیتے ہیں لوگ۔ تو لہذا وہ آواز جو ہے جمائی جس طرح سے ناپسندیدہ ہے اسی طرح سے وہ آواز بھی ناپسندیدہ ہے، تو وہ آواز نکالنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس سے شیطان بھی ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے، گویا شیطان کو ذلیل کرنے اور اسے ناکام بنانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، یعنی شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور شیطان کی خوشی کو زائل کرنے کے لیے، اس کی خوشی کو ناکام بنانے کے لیے اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ آواز نہ نکلے اور جمائی کو حد ممکن تک وہ روکے اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ کے اوپر رکھ لے یا کپڑا وغیرہ، تو اس طرح سے وہ شیطان کی ایک جو چال ہے اس سے بھی بچ سکتا ہے، اس کے شیطان کو ناکام جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اور اپنے موضوعات کے اعتبار سے آج کے دونوں موضوع جو ہے وہ بہت اہم تھے۔ ایک تو گھر کے اندر داخل ہونا جو ہے اس کے آداب، کہ کسی کے گھر میں جب داخل ہوا جائے تو اجازت لے کر داخل ہوا جائے، السلام علیکم کہا جائے، پھر اجازت لی جائے، اور پھر گھر میں داخل ہوا جائے، اور پھر اپنی شناخت جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ
اور دوسرا موضوع جو ہے ہم نے دیکھا چھینک کے متعلقہ، جب چھینک آئے تو اس کے آداب کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اور اس کی دعا اور اس کا جواب اور جواب کا جواب جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں آج کی مجلس کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کو بھی اس کی ترتیب دینے کی، اس کی تلقین کرنے کی، نصیحت تاکید کرنے کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں، سب کو دعا موجود رکھیں، ہمارا وقت جو ہے وہ کافی محدود ہے، تو اس لیے ہم پھر اب ختم بھی یا اختتام بھی اسی طرح سے جلدی میں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمنٹ ہو، کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ کچھ تھوڑے سے وقفے کے لیے پاس تو ضرور کرتے ہیں ہم، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات میں ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہمیں کچھ مشکلات، کچھ پریشانیاں، کچھ جابس، کاروبار، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہمارے لیے اپنی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، اور دنیا میں جو رزق ہمیں دے رکھا ہے، دنیا کے کمائی کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔